ਯਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਭਾਈ। ਭਾਜੀ ਮੈਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਲਿੱਦ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਮੈਚ ਘੰਟਾ ਰੁਕਿਆ, ਘੰਟਾ ਮੈਚ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦੀ ਆਪ ਫਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੇ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टी टाइम में खुश आमदीद। मैं किया ही नहीं, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ मैंने ਸੀ। किया। ਹਾਂਜੀ नाज़रीन प्रोग्राम ते होंदे रहणगे ਆਓ ਫਿਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। यार, मिठे ना अच्छा बेचना। फिक्र है। नाज़रीन प्रोग्राम तो जैसे आप देखते हैं कि चलते ही रहते हैं, किसी के जाने से ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਐਂਕਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਕੈਸਾ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। कसम है उस्ताद जी दी गल, मैं उस्ताद जी दी तरफों कर रहे हैं यार। ना यार मेरे उस्ताद मेरा ना ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ मेरा दिल यार अल्लाह जानदा मेरे दिल थल्ले बह गया ਯਾ ਹੈ ਅਜ਼ਰਾਹ ਮਜ਼ਾਕ ਮੈਨੇ ਕਹਾ। ठीक है। ਭਾਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਹੋ ਵਾਲਾ ਜੱਤ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਨ ਹਾਂ। ਨਾ 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 ਮੇਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਮੇਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। क्या बात है फैसल भाई, ताली। जरा विंगे अच्छा फैसल भाई वहीं से शुरू करें कि ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਰੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਆ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਮਿੱਠੇ ਦਾ। हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਡੀਓ ਲੱਗਾ ਵਾ। भाई ਠੀਕ ਆ। इसके बारे में एक ही 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੈਂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾਏ ਇੰਜ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਦੁਰਾਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਫੀਤਾ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ ਭਾਜੀ। ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਨਾ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਪੈਣ ਡਈ ਯਾਰ। नाज़रीन किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने अल्फाज मैंने कहे ही थे कि बत्ती चली गई। ये पता नहीं दिल चो केड़ी आवाज आई मिठे जी। लेकिन नाज़रीन मैं तरस जो आज और तरसना बैठे नहीं, मैसेज जरूरी। मैसेज जो है ना, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैसेज लाजमी जाए, क्योंकि सबसे पहले अपनी गिरफ्त मजबूत करें। ਅੱਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਅਲਫੀ ਪਾ ਲਓ, नहीं ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। गिरफ्त मैं बात कर ਇੰਜ रहा ਕਰਕੇ हूँ ਉੱਤੇ ਰੱਸਾ ਲਪੇਟ ਲਈਏ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਟੋਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਹੈ देखिया इंटरप्शन में करी है, मेरे को नहीं होता शो है। ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ। गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे नाज़रीन, यार इधर दे एंकर ना थलो पुठी जूती पा के बैठे होते तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कराची ले चलते ओ सॉरी सर ऐ करते जूती नजर आती है एंकर दी? ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? नहीं ਯਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਭਾਈ। नाज़रीन हालात हमारे मुल्क के जो चल रहे हैं, पता ही होगा आपको। हर बंदा इस वक्त इतना ज्यादा टेंस है, इतना ज्यादा परेशान है, लेकिन फिर भी खुशी इस बात की होती है कि जब चार दोस्त मिलके बैठते हैं तो एक दूसरे को चुगते करते हैं, गप्पे लगाते हैं और खुश खुश के। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पैगाम दें, अपनी फैमिली को पैगाम दें, खास तौर पे अपनी वाइफ को। फैमिली को मोबाइल मार देना ही मैं तेरे। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯਕਦਮ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਯਾਰ। अपनी फैमिली को ये पैगाम दें नाज़रीन के अगर 200 यूनिट से ज्यादा बिल हो गया तो कांटे बेचने पै जाने ने, अंगूठी बेचनी पै जानी है। ਹਾਏ ਹਾਏ अगर आप अपनी फैमिली को बोलेंगे तो शायद ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। अपने हालात से सुलह तो कर लूं, लेकिन मुझ में रुपोश एक शख्स है मर जाएगा। लेकिन ये जो सीट पे मैं बैठा हूं, सच में
ये सही मेरे उस्ताद मोहतरम की है, और अल्लाह पाक उनको जिंदगी तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी दे। बल्कि मेरी दुआ है कि हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, हम सब की उम्र मेरे उस्ताद मोहतरम को लग जाए। मेरे उस्ताद को कुछ नहीं होना चाहिए यार। मैं किसी किसी वक्त ये सोचता हूँ कि यार मैं मोहब्बत में इतना आगे गुजर गया हूँ। क्यों सवारी नहीं लपड़ रही, रियाणा कहते हैं और बहुत आगे चले गए, बहुत आगे निकल। सच में यार ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ यार ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੈਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ सबसे पहले नंबर पे आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हौसला दिया। और ये भी कहा, मेरा एक दोस्त है ने अर्श भाजी ਜੀ उन्होंने मैंने कहा जी महीने का 22 लाख रुपया मेरे को लिया वापस चला जा। उस्ताद का दिल नहीं दुखाना। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਸਤ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕ 'ਚ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਪਤਾ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ, ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤ ਇਹ। ठीक है, उस तो बाद वो सनी भाई उन्होंने मैंने कहा फैसल साहब जिन्ने लख चाहिए मैनू दस वापस जा। लेकिन उस तो बाद भाई राज भाजी ने कहा फैसल साहब रुपये की टेंशन नहीं लेनी, उत्थे जाओ उस्ताद जी नू कदे नहीं छड्डना। मैं कहा यार छड्डिया किन्ने वा? ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, 5-7 ਨਾਮ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। मैं कहा छड्डिया किन्ने आ? ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। छड्डना नहीं हैगा। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ओए ਹਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ना ਫਿਰ यार, ਤੋਬਾ ਗੁੱਡੂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਲਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਤੋਬਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਓਏ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਓਏ ਨਿੱਕੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੋਟੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੋਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜੀ ਦੇਖਿਓ ਉਹਦਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ? ਇੰਨਾ ਕੁ clip ਮਿੱਠੇ ਕੱਟ ਤੇਰਾ ਕੇ- ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ। ਓਏ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਪਾ, ਬਲਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਛੁਰੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਵਰਗੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੱਜਣ ਹੋਣ ਨਾ, ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਪੈਗਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਪਰ ਫੈਸਲ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 60 ਮਿੰਟ ਟਪਾਉਣੇ ਉਹ ਆ। 60 ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਓਏ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆ ਗੱਦੀ ਐਂਕਰ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਲਓ, ਆ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੜੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਹੀ बैठे हैं शुगल मिला यार। असि है ही नहीं कि ऐ सीट साम सकी है, सिर्फ उस्ताद जी दी। बिल्कुल। वैसे ही नाजरीन मैं यही देना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत बांटने वाले बनो, मोहब्बतें समेटने वाले बनो। इंसान जिन्नी मोहब्बत करेगा वो उन्नी ले लेगा। ये लफज है गिव एंड टेक लफज, लेकिन मैं इस लफज नूं नहीं मानता। अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है जी जी। मैं इस लफज ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੀ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? सर कुछ दीजिए और लीजिए। ਤੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਦੇਖ ਨਾ ਹੁਣ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀजिए कुछ लीजिए, ठीक है, लेकिन यार ਇਹ गलत ਆ। क्यों? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਯਪਾ ਗੱਲ ਲੌਜੀਕ ਦੀ ਆ, ਉਤਰੀ ਆ। वाह वाह। ਗੱਲ ਲੌਜੀਕ ਦੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫੋੜਾ ਦੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। हाय 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 क्या उम्दा गल है। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਫਲ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿੱਠੇ ਤੂੰ। नहीं वो गल बड़ी बेहतरीन ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੇਖ ਨਾ ਮਿੱਠੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਸੇਮ ਟੂ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੱਸੋ। ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਦੀ। ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨੇਚਰ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਵੇਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪੀਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਆ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਯਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਜਨ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਝ ਮਜੂਜ ਆ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤਰਬੀਅਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਕਤ, ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤਰਬੀਅਤ ਆ ਗਈ 3 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਦੱਸ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਣੇ, 1 ਰੁਪਏ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 ਰੁਪਏ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, 1 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਖ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਖਰਚਣਾ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਖਰਚਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂ, ਮਿਠਾਈ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਪੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਕੱਲੇ। ਭਾਜੀ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ? ਭਾਜੀ ਨੰਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੁੰਨ ਕਿੰਨ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮਿੱਠੇ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਤੋਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੰਡੀ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੈ? ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣਾ ਮੰਡੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਲੈ ਯਾਰ? ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ ਹੋਣਾ 6 ਵਜੇ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 1 ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਆਗੀ ਟੇਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ 1 ਤੇ ਗੈਟ ਕਿੰਨੇ ਵੜੇ? ਇੱਕ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਟੇਕ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ ਸਰੋਜ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਮਿੱਠਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਾਈ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਦਾਨਿਸ਼, ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ ਆ, ਬਾਖੁਦਾ। ਹਫਤਾ ਕ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਨਾ, ਦੱਸ ਨਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ। ਆਹੋ ਵਾਪਸੀ ਐਂਕਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਐਂਕਰੀ ਉਂਗਰੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਚ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਣੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2-2 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਗੇਂਦ ਟੇਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਟੇਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਟੇਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਟੇਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੇਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 11 ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਖੇਲੀਆਂ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਖੁਦਾ ਪਾਨ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬਚਪਨ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਨਵੇਂਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਚਪਨ ਢਾਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਟੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿੱਠੇ ਤੈਨੂੰ? ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਪਤਾ? 9 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, 22 ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁੱਡ। ਉੜਦੀ ਜਾਵੇ ਛੱਕਾ ਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਭਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਚ ਜਾਣ ਦੇ 2। ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ 2 ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਚ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਘਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅੰਪਾਇਰ ਆਪਣਾ ਅੰਪਾਇਰ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਪਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਓਪਨਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਓਵਰ ਵੀ ਲੈਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਓਵਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਫੜ ਵੀ ਪਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬੈਠੇ ਦਾ 9 ਬਾਲ
ਆਹੋ ਕੀਪਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, 9 9 ਬਾਲ ਬਾਲ ਇਧਰੋਂ ਕਰਾ ਲਈ ਇਧਰੋਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 9 ਬਾਲ। ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਵਿਕਟ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੇਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜੇ ਪਿਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਨ ਮਿੱਠੇ ਫੈਸਲ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਯਕੀਨ ਚ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸ਼ੇਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲਾ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾੜਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਸ਼ੇਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ 19 ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਲ ਉਡਾਉਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਚ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਡੱਬ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਲ। ਐ ਵੇਖੋ ਐ ਖਲੋਤੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਇੱਧਰ ਵਿਕਟ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਦੀ ਆਹ ਵਿਕਟ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਦੀ ਬਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਜੀ 2.5 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ, ਹਾਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਬਾਲ ਹਵਾ 'ਚ ਸਵਿੰਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹਿੱਪ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। 4 ਤੋਂ 4.5 ਫੁੱਟ ਮੇਰੀ ਸਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਲੈਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੌਕਾ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹਵਾ 'ਚ ਗੇਂਦ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈਫਟੀ ਹੈ, ਲੈਫਟੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਬੂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ 100 ਜੋ 3 ਮੁੰਡੇ ਲੈਫਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। 100 ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁਣ ਹੀ 3 ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਲੈਫਟੀ ਲੈਗ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੇਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਕਾਦੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਖੇਲਣੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਆਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਖੇਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਗੇਮ ਬੇਸ ਇਹਨੇ ਗੇਮ ਕੋਈ ਪਾਈ ਹੋਣੀ। ਗੇਮ ਪਾ ਕੇ ਬੇਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਗੇਮ ਬੇਸ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਟਾ ਲੋ ਖੇਲਿਆ ਵਾ, ਬਾਸਾ ਲੋ ਖੇਲਿਆ ਵਾ, ਸੌਰੀ ਬਾਸਾ ਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ। ਬਸ ਤੇ ਉਦਾਂ ਜੌਬ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਸਾ ਲੋ 3 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਓਏ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅੰਜ ਬਾਲਟੀ ਫੜ ਕੇ ਵੜਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੇ 3 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡੁੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਅਗਰ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸਤਾਦ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਫੀਲਡਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫੀਲਡਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ, ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਸਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਪ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਰਫਾਨ ਕਾਲੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਹੂਰ ਖਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਸੂਈ ਗਿਆ ਅਸਲੋਂ ਖੇਲਦਾ ਪੇਸਰ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਮੀਲ ਭਲਵਾਨ, ਓਏ ਜਮੀਲ ਭਲਵਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਕੱਢਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਮਾਂ ਦੱਸ ਲਾਂਗਾ, ਸੈਡਾਂ ਬੱਟ 11, ਬੱਟ 11 ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ, ਅਵਾਮੀ 11, ਬਬਰਾ 11, ਭੱਟੀ 11, ਮਾਸਟਰ 11, ਬਿੱਜੂ 11, ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਰਨਲ ਜ਼ਾਹਦ 11। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਅਵਾਮੀ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਕਲੱਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਦ ਕਲੱਬ। ਵਿਲਜ਼, ਇਤਿਹਾਦ, ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਫਰੈਂਡਸ 11 ਫਰੈਂਡਸ 11 ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਿਮਖਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਮਖਾਨਾ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਈਵੇ ਸੂਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਕਸੂਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਡ ਲੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰਚੀ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ। ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਪਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੇ ਔਖਾ ਨੂੰ ਗੇਮ ਰਖਾ ਦਵਾਂ ਬਾਵਿਆਂ ਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਯਾਰ ਬੜਾ ਹਾਈਪਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੋ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸੀਗਾ ਸੂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਂਦ ਬਾਬੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਹੁਣ ਬੈਡ ਲੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਠਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਆਓ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੱਕ ਹੈ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਲੈਫਟੀ ਆ, ਖੱਬੂ ਖੇਡਦਾ, ਤੂੰ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਖੱਬੂ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਸਾਬਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਸਿਲੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਬਰ ਭਾਈ, ਮੱਖਣ ਭਾਈ। ਸਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੈਫਟੀ ਲੈਗ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਵੀ, ਸਪਿਨ ਵੀ, 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੇਂਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ। ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਲੈਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਣ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਉਗੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾ ਕੈਰੀਅਰ ਗਿਆ ਬਸ। ਪਾਏ ਨੇ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੇਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਮਿੱਠੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ, ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਆਫ ਯਾਰ ਆ ਐਂਗਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਾਲ ਉਹ ਅੜ ਗਈ ਓਏ, ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਆ। ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਟਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐ ਘਮਾਉਣਾ ਆਫ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਲੈਗ ਵਾ। ਤੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ। ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਗਲ ਦੇ। ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜਮਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਜਮਲ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 6 ਕਰਤੀ ਮੰਨੇ। ਹਾਂ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਈਆਂ, 6 ਦੀਆਂ 6 ਮੁਖਤਲਫ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨਾ ਛਿੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਂ ਦਵਾਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਵਾਣੇ ਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਦਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਹੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਵਾਣੇ ਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਵਾਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ। ਭਾਜੀ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਵਾ 'ਚ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ। ਨਾ ਭਾੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੇਂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਈ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਚੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਦਬੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਂਦ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੰਘੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਗੇਂਦ ਸਲੋਮੋ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਨ ਨਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਉਹਦੇ ਲਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਲਹਿਦਾ। ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਨ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਸਾਜਿਦ ਮਿੱਠਾਪੁਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ, ਕਿੰਨੂ ਵੀ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਵਾਕਫ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਨਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਭਾਜੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰ। ਸੀਰੀਅਸ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਰੋਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ओह सचिन तेंदुलकर साहब बिग बॉस हैं क्रिकेट के। हाँ सचिन तेंदुलकर साहब ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨੱਸਣ ਡਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜਕਾਂ ਛੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੇਂਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਗੇਂਦ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਰ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆंसू ਆ ਗਏ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ਓਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗੇਂਦ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗੇਂਦ ਤੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਯਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵਕਤ तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ਬਕਲਮ ਸਚਿਨ ਟੰਡੋਲਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਚਿਨ ਟੰਡੂਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵਕਤ ਕੋ ਬਦਲਨੇ। ਭਾਈ ਮਹੀਨਾ ਲਿਖਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟੇ ਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੇਂਦ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ। ਗੇਂਦ ਲਿਖਦਾ, ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਯਾਰ? ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਲਾ ਸਫਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਯਾਰ ਗੇਂਦ ਇੰਜ ਥੱਲ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਦੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਬਾਲ ਤੇ ਬੱਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਚਿਨ ਟੰਡੂਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਟੰਡੋਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਦਣ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਟੰਡੋਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੋ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੈਨੂਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 4 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, 4 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, 6ਵੇਂ ਫਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਰ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿਟੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਟੰਡੂਲਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਮੈਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 99 ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਆਹੋ ਹੋਏ ਨੇ ਨਰਵਸ 90। ਠੀਕ ਹੈ। 99 ਤੇ 99 ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਲਡ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਦਾਦ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਟੰਡੂਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 99 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਸੈਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵਾਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਡ ਲੱਗ ਮੈਚ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਆਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਭਾਈ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹੜੇ ਆਊਟ? ਗੱਲ ਆਊਟ ਬੋਲਡ 0 ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਵਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 0 ਤੇ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਸੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੱਗੀ ਦੇ ਆਏ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਚ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬੱਗੀ ਨੇ ਲਿੱਦ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਮੈਚ ਘੰਟਾ ਰੁਕਿਆ, ਘੰਟਾ ਮੈਚ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦੀ ਆਪ ਫਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਠੀ ਚਿੱਤਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਡਰੋਨ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਬੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ PSL ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਮਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਸਰਮਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਘੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੇਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਲਵਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ 2 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੇ 4 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਪਤਾਨ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਲਾਤੀ ਕਿ ਚੌਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ
ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਤਾਬ। ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਕਿ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਏ 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 ਉਹਤੇ ਅਨਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਰੇਗਾ ਛੱਕਾ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੁਲਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਡਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਲਣ ਡਈ ਸਦਰ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣ ਡਏ, ਲੜਨ ਡਏ ਆ। ਆਹ ਬੜਾ ਬਾਹ ਫੜ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਡੇਂਜਰਸ, ਬੋਲਰ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਬੋਲਰ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਗਵਾਸਕਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਸਕਰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਰ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਸਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਗਵਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਓਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਛਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ। ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਰੇੜ ਕੇ ਬਾਲ ਖਰਾਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੱਲਾ ਮਾਰਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਪਰ ਫੈਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸੌਰੀ ਤੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਗਲਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PCB ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਡੈਡ ਬਾਲ ਇਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ। ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਢਾਤੀਆਂ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਕਚੀ ਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਚੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਘਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ? ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ 26 ਰਨ ਬਣਾਉਣ। ਲੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਥੋੜੀ ਭੂਰ ਪਵੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਰਪਾਲ ਲੈਣ ਦੌੜਦਾ ਭਾਗੋ ਵੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ। 2 ਵਾਰੀ 8 ਸਕੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਹਦ ਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੀ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਐਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਮਿਠਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆ, ਛੱਤ ਖੇਲੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਖੇਲੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੇਲੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੇਡਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਚੱਕਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਓਏ, ਫੜ ਓਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਅਕਸਰ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਕ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋਕਰ ਖੇਡ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਥੱਲੇ ਖੇਡੀ, ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੇਡ ਹੈ ਯਾਰ। ਦਸ ਸਿੱਧੀ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਗਈ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਮਾਰ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਬੁਝਮਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੈਪਟਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਉਤੋਂ ਗੇਮਾਂ ਵਾ ਬਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਤੋਂ ਗੇਮਾਂ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਚ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਮੂਚ ਹਾਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਭਾਈ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਚ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਬਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ। ਬਸ ਲੈ ਆਇਲੈਂਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਸੀ ਸ਼ਾਹਦ, ਉਹ ਕਰਦਾ
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ? ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਲਾ ਆਹ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਲੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਬੱਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੌਲਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਯਾਰ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੌਲਰ ਨੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵਿਕਟ ਛੱਡ ਵਿਕਟ ਛੱਡ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ LBW ਹੁੰਦਾ ਟੇਪ ਬਾਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿਕਟ ਛੱਡ ਵਿਕਟ ਛੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਵੀ ਖਲੋਣਾ ਨਾ, ਐ ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਡ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਆਊਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਚ ਬੱਲਾ ਫੇਰ ਲੱਤ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ 11 ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਨਾਇਬ ਕਪਤਾਨ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਕਪਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਕਪਤਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮੇਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਉਧਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਤੇ 10 ਸਕੋਰ ਵੱਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ 8 ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ? ਦੂਸਰਾ 8 ਹਾਂਜੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਗੇਂਦ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਚਿੜੀ ਵੀ। ਹਾਂ 8 ਉਹਦਾ 8 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਦੂਸਰਾ 8 ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕੀਪਰ ਵਾਲਾ ਗਲਵ ਪਾ ਕੇ ਕੈਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ 8 ਸਕੋਰ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਕੀਪਰ ਵਾਲਾ ਗਲਵ ਪਾ ਕੇ? ਹਾਂ ਬਾਲ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੈਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅੰਪਾਇਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 8 ਸਕੋਰ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ। ਲੋ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ 5 ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਗੇਂਦ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 5 ਸਕੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ 5 ਤੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕੇ ਬਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਜ਼ਲ ਛੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਰੇਡਵੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਕਾ ਵੱਜਦਾ। ਨਹੀਂ ਰੇਡਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਐ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਲ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ। ਓਪਨ ਦਾ ਡੋਰ। ਬਾਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ 11 ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਹੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 8-8 10-10 ਓਵਰ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਕੱਲਾ ਹਾਣੀ ਵਾਰੀ ਲੈਣੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਚਲੀ ਗਏ ਭਰਾਵਾ ਯਾਰ, ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।